शेख हदीस हज़रत मौलाना लुत्फ़ुल्लाह हक़ानी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i व अफ़ज़लिल वरा मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा व अला अस्हाबिहि अल्लज़ीना हुम नुजूमुल हिदायति वत्तक़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। वक़ाल तआला वअल्लमक मा लम तकुन तअलम व कान फ़ज़्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। वक़ाल तआला युअतिल हिकमत मन यशा व मन युअतिल हिकमत फ़क़द ऊतिय ख़ैरन कसीरा। वक़ाल तआला शहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु वल मलाइकतु व उलुल इल्मि क़ाइमन बिल क़िस्त ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा अल्लिमनी मा यनफ़उनी अल्लाहुम्मा अनफ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़उनी व ज़िदनी इल्मा। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़िहु फ़िद्दीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। टोल दरूद शरीफ हुआ अल्लाह खुशाल। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ज़मा मुहतरम इज़्ज़तमन क़दरमन मुसलमानानो अल्लाह जल्ल जलालहू इस्तासु दारातल नखल रज़ा द पर वगरज़े और अल्लाह जल्ल जलालहू द दीन नास ती बरकत इस्तासु ज़गुन द टोल द दुनिया और द आखिरत तमाम मुश्किलात हल की और तमाम आफतों मुसीबतों और अज़ाबों ना अल्लाह ज़मून द नास का दफ़ जली वगरज़े। तमाम मुहतरम दा दीनी मदारसों की दे मदरसों के सखोली तो कज़ता तो ये मचेर दी कि सर्फ खोली शिलो तो वह सर्फ सजेरे कज़त आलम चे बदी के नहव खोली शिलो तो वह जे नहव से तो वही कतालम के दी के फ़लसफ़ा मंतिक़ खोली शिलो तो वह दा से तो वही ज़का आम खलक़ बदी न कोई तो पदी नमून पोईगी नो तालिब ब पोईगी मुला ब पोईगी नो आम खलक पदी न पोईगी चेरा दी मदरसों के सखोली शी। अल्हम्दुलिल्लाह दा यो कुरान पेजनी मा दी उतन वो ये रता सुदे मदरसों के कुरान शरीफों ने खाए दा कुरान शरीफों ने जब ज़िक्र हुई चो कुरान हो ख़त्म बशी दा सब टूल मन लगिए दा बडीरी नो मुझे यो कुरान पेजनी अल्हम्दुलिल्लाह नूर सर पेजनी हाँ मक्तबे ते उधर सर राधन न कहो कोई बहुत सोना कुरान शरीफों ने पढ़ते दी वो यो पके माँ कमरा का मौलम दिल का तरावा सियोजन मेरा वाला ऐसे कोलो इधर कोले निरिट की इधर पहले फिर नूर तो आई ना कोई ज़रूर दे आवाम होता उख्तों के जो सड़े हुई चेर दी मदरसों की सखोली शी नुज़ईद दे दवामा से मदरसों की मुंगा द इंसानियत उस्तादान जोड़ूगा मदरसों की मुझसे जोड़ो द इंसानियत उस्तादान पर इंसानों की इंसानियत पैदा करो द पार मुंग कसान पैदा करो जब पर इंसानों के बाद इंसानियत संग पैदाश दतक इंसानियत खौदुल द
دپاره الله 1,24,000 انبیاء کرام علیهم السلام رالیږلي. کله چې انسانیت خپله لاره پرېښې ده، کله چې انسانانو خپله لاره د انسانیت پرېښې ده او حیوانیت او ځناورتوب طرف ته تللي دي، نو دغه وخت کې الله پیغمبر رالیږلی دی او د دې روح بدل کړی دی، انسانیت طرف ته یې راوړی دی. بیا چې چا د هغه پیغمبرانو خبره منلې ده، نو الله جل جلاله دنیا کې هم هغه د انسانیت فخر ګرځولی دي او آخرت کې هم الله جل جلاله هغې ته لوی نعمتونه ورکړي دي. خو چې څوک د انبیاو په تعلیماتو باندې ځان نه دی پوه کړی او هغه د پیغمبرانو ښودلې شوې لار د انسانیت یې نه ده خپله کړې، نو بیا الله هغه د ځمکې بوج ګڼلی دی او د ځمکې د مخ نه لرې کړي دي، تباه او برباد کړي دي. حضرت عیسی علیہ السلام نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری 600 کال زمانه تیر شوی ده. دا 600 کال د اسمان رشته ځمکې سره کټ وه، او د وحي رشته د آسماني هدایاتو رشته هغه ځمکې سره کټ وه، نو انسانانو نه زناور جوړ شوي، هر قسم بدۍ پکې راغلی وي، د عقیدې خرابي پکې راغلی وه. الله جل جلاله تصور پکانو کې کړو، په بوټو کې کړو، چا به اونې له سجده لګوله، چا به کاڼي له سجده لګوله، چا به هغې نه بوټ جوړ کړو، چا به ساده کاڼی خوښ هغې له سجده لګوله، چا له به هېڅ میله ونه شو، نو د شګې یو ډېرې بیا جوړ کړو او په هغې باندې بیا چیلې ولوشله چې دا جمع وشي او بیا به هغې له سجده لګوله. خدای نه پېژنده. الله جل جلاله تصور په دې څیزونو کې کړی او دا عزتمن انسان چې الله وایي ما دله عزت ورکړی، ولقد کرمنا بني آدم، دا عزتمن انسان دا د عقل شعور والا، دا د سترګو غوږونو ژبې والا، ده به سر کاڼي له ښکته کړ چې نه به هغه کتل کولی شو، نه به هغه لیدل کولی شو، نه به هغه اورېدل کولی شو، نه به یې خبرې کولی شوې، محض یو کاڼي دا عزتمن انسان هغې له سر ښکته کړ. گویا انسان ذلیل که ذلیل ځان محترمو او دا زړونه د غوښې دا د کاڼي نه زیات سخت شوي، د کاڼي نه زیات سخت شوي، دا د غوښې زړونه دې نه رحم ختم و، رحم ختم، حتی چې خپل بچي د دې وجل دا پای کې دستور خپل زامن به وجل، لوڼه به وجل، زامن به په دې موهومه وجل چېرې دا به سبا زمانه رزق غواړي، دا به زما په رزق کې ما سره شریکېږي، زما خپله ګزاره نه کېږي، ده ته به څه کوم، نو زوی به یې مړ کړو. الله جل جلاله فرمایي لا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقهم واياکم. دا اولاد د لوږې په یره مه وژنئ، رزق دی له زه ورکوم، تا له زه درکوم. حتی چې زنانو به خپل بچي وژل، سورت ممتحنه کې د زنانو بیعت کې الله ذکر کوي، پیغمبر ته وایي دې نه چې بیعت اخلي نو دا ورته وایي چې ولا یقتلن اولادهن، ورې بچي به نه وژنئ. بچي وژل یو سپی خپل بچي نه وژني، خو دغه انسانانو خپل بچي وژل لري. پلار به ولګېد خپله ماشومه لور به یې راواخېسته، وایي دا به سبا مانه څوک غواړي نو زه به څښلم او زما به زوم وي، دا زما د غیرت خلاف ده، نو هغه ماشومه بچی به یې راواخېست او کنده به یې ورته وکړست او پای کې به یې دفن کړه، جمدی به یې خام کړه. زما محترمو انسانیت دې حد ته رسېدلی و. قیس ابن عاصم د بنو تمیم سردار ایمان راوړو، نو بیا ورسره غم پیدا شو د خپل سابقه زندګۍ. دا ایمان چې وي او وحي نه وي او خدای یقین کوي نو د عقل کار نشي کولی. عقل ټیک دی او رهنما دی، خو دله د وحي نور پکار دی، لکه څنګه چې ستا سترګې کتو دپاره دي او روغې جوړې دي،
خو چې کله تیاری نو ستا سترګې کار نه کوي نو دقسې عقل دی عقل سره چې د وحي رڼا نه وي نو عقل لار انسان ته نشي خولی همدغه انساني د وحي د رڼا نه مخکې یو کار په فخر کوي خو چې کله د وحي رڼا پې ولګي نو بیا په خپل د فخر په کار جاړي چې خدای ما داسې کړي تاسو ګورئ یو سړی بدعملی بدکرداری غلط ګوري غلط اوري غلط ګرځي خو چې لغون دی الله پاک تبلیغ کې بوزي یا چې نیکانو علماو سره تعلق راشي یا چې نیکانو پیرانو سره تعلق راشي نو په خپل تیر شوی ژوند دا انسان پښتاویږي او جاړي چې خدای دا نصیب کړي قیس ابن عاصم هم دقسې ایمان نه پس ورسره غم پیدا شي چې ما خو یو ډېر لوی ګناه کړی ما به خدای معاف کړي که نه د الله پیغمبر ته یا رسول الله لوی جرم رانه شوی لوی جرم د الله پیغمبر ورته وایي قیسه الاسلام یهدي ما کان قبله اسلام نه مخکې چې انسان څه ګناه کړي او دی مسلمان شو نو د کلمې او د ایمان برکت دا دی چې د ټول ژوند به دی ول الله معاف کوي ختمېږي یا رسول الله زما خو ډېره غټه ګناه ده هغه ګناه اهمیت ورته اوس ښکاره شه مخکې نه ښکارېده بیا ورله کیسه کړې ده د خپل لور چې ما یو لور داسې زما نه مور پټه لویه کړې وه او ما ولیده او بیا هغې باره کې زه پریشان شوم هغه ګرځېده خبرې کولې ما غرونی و بومې کړه ځان سره کنده مې ولو کنستو ای پکې ودروله ای باندې مې خوره رول شروع کړه او ماشومه وه هغې ما له کتې چې دا پلار راسره څه کوي ما هغه خورې په هغې اړولې اړولې حتی چې هغې زړه تنګ شي په ژړا شوه ما ته یې فریاد وکړو چې ما وباسه زما زړه تنګ دی ما د هغې فریاد باندې غوږ نه دی ګرولی ما پې دغسې خورې اړولې د الله رسوله زما د مخ مخ له ګوري ما د هغې په خوله کې م خورې واچولې په سترګو کې م په سر باندې م بله خورې ولګولې واپس را روان شوم هغه وخت خو زه مطمئن شوم چې ما یو ډېر د غیرت کار وکړو خو د الله پیغمبره اوس راله پته ولګېده چې دا خو ډېر لوی جرم تا کړی دی تا به الله معاف کړي که نه زما محترمو د انسانیت دې حد ته رسېدلی حضرت سعد رضی الله تعالی عنه هغه اوښ روغ شوی بار خپل اوښ کدو پسې ووته شپه ده ګوري یو ځای کې خیمه لګېدلې ده رڼا پکې لړه لړه بلیږي دی خیال راغی کېدی څوک مسافر او تکلیف کې مبتلا یي زه مدد وکړم چې راغی داسې ښکاري لکه دننه خیمې نه چې زنانه د اولاد د کېدو وخت دي بار یو سپین ږیری ناست دی په دې کې یو زنانه راغله چې ماشومه وشوه ودا بوډا ورته وایي چې ګورې زر تر زر یې مړه کوي او ختم یې کړي چې ما له اواز ونه روغ ما ورته وایي چې د خدای بنده لور د که زوی د الله نعمت دی ولې داسې خبره کوي ما ته وایي چې په ډېر خفه کېږي ما له دوو خان راکړه ستا شوه ما دا خو ډېره ښه خبره ده وایي دا خلکو له پته ولګېده چا چې به لور دغسې مړه کوله جمده به یې ښخوله ما به دې په دوو خانو اخسته چې کله وایي ما اسلام وروړ نو شپږ شلې جینکۍ د سره وې ښه دا شپږ شلې نه په زرګونو جینکۍ دغه د جمدۍ ښخې شوي دي ښه د اسلام نه مخکې زما محترمو انسانیت دومره ظلم پکې راغلی و ظلم چې صاحب هر چا مال د ده مالو د چا د عزت لحاظ نه د چا د مال لحاظ نه د چا د جان لحاظ نه بلکې دا به په فخر باندې ذکر کول چې ما فلانې کونه کا ما فلاني یتیمانان کړ ما دا چلو کو ما هغه چلو کو خپل ظلمونه به فخر سره ذکر کول د زړه توې دومره چې دشمن په کوپړۍ کې به شراب نوس کړي نو تو به نه سړی او دغه خلکو کې الله جل جلاله وحی راولېږله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راولېږه د الله پیغمبر آسماني تعلیماتو سره دې خلکو انسانیت طرف ته دعوت شروع کړ چې تاسو کومه لار دا انسانیت نه ده
انسانیت کې علم تاسو کې جهل راغلی دی انسانیت کې عدل او انصاف تاسو کې ظلم راغلی دی انسانیت کې محبت او مینه تاسو زړه خو د بغض او عداوت نه ډک دي د انسانیت معاشره خو د امني تاسو خو کور په کور یاره ده انسانیت په معاشره کې ورورولي وي تاسو خو کور په کور دشمني ده وکنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا نو تاسو خو د انسانیت لار پرېږده راځئ د انسانیت لار او د هغې اول بنیاد د انسانیت د لارې څه دی د الله پېژندل راځئ اول الله وپېژنئ چې الله مو وپېژنده نو هر څوک وپېژنئ چې الله نه پېژنئ ځان هم نه پېژنئ د پیغمبرانو اول الله طرف ته دعوت ورکړ رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه معاشري هم هغه آسماني تعلیماتو سره د هغې د اصلاح کوشش هم دغه خلکو کې الله ګلونه پیدا کړ ګلونه ابوبکر صدیق پیدا شو عمر فاروق پیدا شو عثمان ذی النورین پیدا شو حضرت علی کرار حضرت علی حیدر کرار پیدا شو زمان محمد محترمو دغه معاشره کې الله داسې ښکلې جماعت جوړ کړ ښکلې جماعت چې الله جل جلاله قرآن کې د هغې صفت په فخر انداز کې کوي الله ته خوشحاله دی رجال لا تلهیهم تجارت ولا بيع عن ذکر الله صحابه دومره ښکلي خلک دي چې د دنیا معاملات الله نه نشي غافله کولی د صحابه ایمان الله معیاري ایمان وګرځولو معیاري ایمان الله جل جلاله تمام انسانیت د قیامت پورې د ایمان دعوت چې ورکوي نو ایمان به هغه وروړي کوم چې صحابه وروړي الله دې موږ دغه ایمان نصیب کړي آمنوا كما آمن الناس ویا صحابه زموږ لپاره عین نمونه الله وګرځوله دا څه سره د همدې قرآن پاک سره دا د پیغمبر د خبرو سره احادیث د رسول الله چې ورته صلی الله علیه وسلم د دې برکات دا د انسان جوړوي د انسان څه جوړوي انسان رسول الله صلی الله علیه وسلم خو عمر ډېر محدود دی 30 کاله دنیوي عمر الله ورکړی 30 کاله او پیغمبران میدان ټوله دنیا وه او زمانه د پیغمبران تر قیامت پورې وه نو دغه پیغمبرانه تعلیمات چې د انسان د انسانیت د تکمیل لپاره الله را لېږلي دي دغه تعلیمات به تر قیامت پورې ټولې دنیا ته څوک رسوي بل پیغمبر خو نه راځي بل پیغمبر خو دا زموږ عقیده د ښه زده کوي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پس په هیڅ نوم باندې په هیڅ تعویل او معنا باندې بل پیغمبر راتلونکی نشته یو عیسی علیه السلام به راځي او هم د پیغمبر په صفت نه راځي د امتي په حیثیت به راځي د څه په حیثیت د امتي په حیثیت پیغمبري به تسلپیږي نه لکه څنګه چې د دې د وزیر اعلی پنجاب ته لاړ شي نو پنجاب کې هغه وزیر اعلی نه وي وزیر اعلی هغه حیثیت پروتوکول او سړی خو هلته د رعیت په شکل باندې په خبره پوه شئ نو دقسې عیسی علیه السلام سره پیغمبرۍ هغه عزت نه وي خو دلته به د امتي په حیثیت باندې نو ګویا پیغمبر په دې امت کې د رسول الله نه پس بل نه راځي زموږ عقیده ده دوکه مو څوک نه کېږي ډېر دجالین شته ډېر کذابین شته د الله پیغمبر فرمایي زما نه پس به راځي کلهم یدعي انه نبي هر یو به د پیغمبرۍ دعوه کوي خو زما امت ګوره ویښ شئ ښه ویښ په چا دوکه نه شئ الا لا نبي بعدي دا خبره زده کوي زما نه بس بل پیغمبر نه راځي نو چې پیغمبر نه راځي نو د دې تمامي دنیا د انسانیت دا روح په انسانیت درته څوک راوړي دا آسماني تعلیمات په څوک خلکو کې ښووي نو دا بوج الله د علماو په اوږو باندې کېښوده د علماو په اوږو او علماو ته اعزاز د خلافت نبوي ورکړ چې تاسو به زما د پیغمبر خلفا او نایبین یې او هغه کار چې کوم پیغمبر نه ما ورکړی هغه تاسو کوئ
داغه په نیابت کې به تاسو کوئ. الحمدلله اکثر علماء هغه اخلاص دی پیغمبرانه محنت چې کوم ذمہواری الله دې په سر اچولې وه الله پکې هغه څه هغه پیغمبرانه صبر واچولو، پیغمبرانه محبت واچولو، شفقت واچولو، پیغمبرانه اخلاص سیسه ورکا. زما محترمو هغه برکات دي چې سوار لسنیم سوا کال وشو خو ستا قرآن کې یو ټکی نه دی بدل شوی، یو حرف سکے یو زور زیر کم فرق نہیں راغلے. اللہ دا دین پو اوگو چکم ذمہواری چولی وا دا دی دین دا حفاظت او دا دی دین عام کول او پا انسانیت کے دی خلول او دا انسانیت دا پار دا دی استازان پیدا کول. الحمدللہ علماء پا کے کسر ندے کرے، ہر زمانہ کے علماء زان نرستو کل خلق پہ کرے امت دا جبائی زمرم انشاءاللہ زما جانشین بدائی دیمری اغدا لپل جانشین جوڑ کرے دی او دا تروسا پوری دا علم منترو رسیدو او انشاءاللہ قیامت پوری بئی. اللہ کریم دی دی علماء چکم جمدی دی اللہ دی عمرون کی برکت واجی اور چکم وفات شوی دی رب دلجلال دی پتہون باندے انوار نازل کی رحمتون نازل کی دا دا امت دا پارت دی وقتی لکه څنګه چې صحابو لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مرګیتیا صحابو ته د صحابیت مقام حاصل شوی دی. زما محترمه که د خلیفه د رسول الله د وارث په مرګیتیا کې تراغي نو انشاءالله که علما د علم او د دین د خدمت په بنیاد وارثان د پیغمبري نو تاسو به انشاءالله د دې مرګتیا په وجه الله وارثان د صحابه وګرځي. الله تاسو مونږ ټول د نعمت نصیب کړي. دا مدارس او د دغه وحي چې کوم الله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړی و او هغه تمام انسانیت د خیر لپاره ده، د انسانیت د ښېګڼې لپاره ده، د انسانیت لار راوستو لپاره ده، په دې ملک کې د امن لپاره ده، په دې ملک کې د خوشحالۍ لپاره تعلیمات دي. هغه تعلیمات الحمدلله دلته ښودېږي او د هغې استادان تیارېږي او هغه د امام په شکل موږ لیږو، هغه د مدرس په شکل لیږو، هغه د مؤذن په شکل لیږو، هغه د یو قاضي په شکل، هغه د یو مفتي په شکل، هغه د یو شیخ الحدیث په شکل هغه د مدرسو نه فارغېږي او زیو امت کې خیر خوري خیر. الله کریم دا مدارس ودان آباد دی. ستاسو مدرسو کې د انسانیت استادان تیارېږي. د تاسو ته یو واضح مثال درکوم. زموږ یونیورسټو والا او کالجونو والا زموږ ضرورت پوره کوي. زموږ یونیورسټو والا کالجونو اسکولونو والا دا هم زموږ ضرورت پوره کوي. خو زما محترمه په دغه ادارو کې انسانیت نشي کولی. مونږ له ښه انجینر راکوي، ډاکټر راکوي، یو سیاستدان راکوي، دا زموږ ضرورت دی. خو دا انجینر چې ته د انسانیت هم زده دا هلته نشي کولی. نو تاسو که واضح پوهول غواړئ واضح مثال در ذکر کوم. یو ډاکټر دی چې هغه صرف ډاکټري کړې سپیشلایزیشن یې کړی دی او قابل ترین ډاکټر دی خو د وحي د ماحول سره د هغه تعلق نشته. بل ډاکټر هم دقسې قابل دی او هغه هم سپیشلیست ډاکټر دی خو د هغه تعلق د وحي سره دی چې د پیرانو سره تعلق دی، تبلیغ سره تعلق دی، علماء او مدارسو سره تعلق دی. تاسو دا دواړه وګورئ، تاسو له ښکاره فرق د دواړو په ناسته پاسته کې ښکاري، د دواړو په خبرو کې هم ښکاري، د دواړو په همدردۍ کې هم ښکاري. دا یو په تعالی داسې به ستا مینه د زړه کې پیدا شي چې هلکه دا خو ډېر عجیبه سړی دی. ډاکټر دی او د دې انسانیت ته وګوره، د دې د ښو اخلاقو ته وګوره، د دې د همدردۍ ته وګوره. او دا بل ډاکټر صاحب دا خو صرف د پیسو مشین دی بس. دا فرق څه پیدا کړی؟ تعلیم دواړو کړی دی. دا فرق د ده او د ده د ښه والي زما محترمه دا وحي پیدا کړی، دا آسماني تعلیماتو پیدا کړ. عام خلق وګوره معاشره کې یو کس دی ښه مالدار دی، تعلق یې د دین سره نشته، د بل کس تعلق د دین سره دی، د مدرسې سره دی، مالدار دواړه دي
خو د یو اخلاق او اعمال یو شان دي او د بل شان دي ولې دا فرق وحي راوستی دی ستا د محلې دوه ماشومان دي یو جومات سره تعلق شته او بل نشته د یو د علماو سره ناسته شته او د بل نشته ته ګورې دا چې علماو سره ناسته ده د دغه ماشوم ګرځېدل بدل دي د اخلاق بدل دي د ده خوی خصلت بدل دی او دا کم ماشوم چې تعلق د علماو سره نشته لا چې په لاره ځي نو ګډېږي دا فرق څه شي پیدا کړ زما محترم وحي پیدا کړ که د وحي سره یې تعلق وي الله به درنه ګل جوړوي ګل خسته کېږي به څومره تعلق زیاتی خسته کېږي به او که د وحي سره یې تعلق ني نو چې څومره لرې کېږي بدرنګېږي به ښه کېږي به نه که ستا د علماو سره تعلق وي نو په ایمان یې بیا به دروغ وې تپوس درنه کوم وایي به او نه کوم که که د علماو سره د کلک تعلق پیدا کړو یا د پیرانو سره یا د تبلیغ سره نو بیا به دروغ وې که نه به وې دروغ به نه وې که به دې ګناه ښکاري په ایمان مسلمان سره به دوکه کې نه به کې نو جو سړی دوکه نه کوي او دروغ نه وایي دا ښکلي ښکاري او کوم دروغ وایي او دوکې کوي دا ښکلي ښکاري دا تپوس کوو چې کوم دوکه نه کوي دا ښکلي ښکاري دا ښکلي څه شي کوه دا ښکلي څه کوو دا د نیکانو مجلس کوو دا دې خبره پوه شوې دا دې مدرسو کوو دا مدرسې الحمدلله تمام د انسانیت په انسانیت راوستو دپاره د انسانانو چې څومره ماحولونه او میدانونه دي دا د مدرسو آباد دي که تبلیغ دی نو که مولانا الیاس دارالعلوم دیوبند کې شیخ الهند شاګردي نه وې کړې قسم دی که تبلیغ په طرف هم تللی دا خو شیخ الهند رحمت الله علیه په خپو کې کېناسته او د شیخ الهند رحمت الله علیه شاګردي اختیار کا نو هغه د مولانا الیاس جوړ شو زما استاد څومره شعبې د دین چې نن آباد دي او په انسانیت کې خیر خواري لګیا دي الحمدلله دا د علماو د ناستې برکت دی الله دې موږ تاسو د علماو سره کېنئ او دا مدرسې دي الله زموږ ودان آباد لري دې مدرسو کې د مولیان جوړېږي دا د مولیانو کارخانې دي الله پاک دې ودان آباد لري دارالعلوم حقاني مخې له یو ماشوم مور سره تله مور نه تپوس کې بیبي دا کم ځای دی ماشوم بار خبر ځان پوهي نو مور ورته ډېره ښکلې دا وکړه جواب یې ورکړه وایي بچې دا د مولیانو کارخانه ده دا د مولیانو دلته مولیان تیارېږي الحمدلله الله یې دا کارخانې ودان آباد لري دا د دین د حفاظت چوڼې دي دې کې د دین د حفاظت فوج تیارېږي بھائی دا عقیدی حفاظت پسند کے دا اعمال حفاظت پسند کے دا اخلاق حفاظت پسند کے الحمدللہ دلتا کی دا انسانیت دا خودو انسانیت دا عقیدی دا تحفظ دا عمل دا تحفظ دا اخلاق دا تحفظ دا پار استازان تیاری کی کریم رب دا چوڑے ودانی آبادی لدی اب انشاءاللہ آبادی بیغم مکہ ملغا دیر خلقو دا پخوانا کوششونا کری دی او خدای پاک اخلاق ختم کړی د مدارس نه دي ختم دا ودان آبادی او الله دې ودان آباد لري خو زموږ د مسلمانانو څه تقاضا ده زموږ د مسلمانانو څه تقاضا ده نن تاسو پته دا اوري چې بھائی حکومت مدرسې بندي مدرسې فلانه سیلکا دا د پخوانه یو منصوبه ده کله چې انګریز په هندوستان باندې راغی برطانیې نو په دهلي کې بشمار مدارس دا بولډیزر باندې اوار مدرسه رحیمیه یو لویه مدرسه د شاه ولی الله رحمت الله علیه ای باندې بولډیزر او مدرسې روانول د هغه وخت نه دا د ډېر پخوا حتی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې منافقین وي دا مدرسې د نبی علیہ السلام دا جمعات دا اصحاب صفه طالبان دا راغون شوي دي تاسو په خرج کوئ لا تنفقوا على من عند رسول الله تاسو په دې باندې خرج مه کوئ نو دوی به ځي که نه الله جل جلاله فرمایي منافقان ډېر بیوقوف دي د اسمان ځمکې خزانې خو الله سره دي تاسو پرې بند کړئ نو اسمان خزانې خو نه دي بند
کې د مدارس لارې بندول د مدارس خرابول دا کوئی شروع دي والحمدلله څنګه چې هغه وخت الله ناکام کو تر قیامت به الله ناکامي او مدارس په ودان آبادی خو تاسو د مسلمانۍ د غیرت تقاضا ده چې تاسو صرف د مدارس سره کلک ودرېږئ ته د روانولو کوشش کوه زه به د آبادولو کوشش کوم مدرسه زما د قرآن د تحفظ ځای دی مدرسه زما د پیغمبر د احادیثو د تحفظ ځای دی مدرسه د مولا نه ده مدرسه زما ده زه به مدرسه آباد ساتم په دې خبره پوه شوې نو د دې مدرسې سره تاسو خیال ساتئ یا وساتئ ایدالون حقانی حضرت مولانا عبدالحق رحمت الله علیه ته یو ځل یو فوجي خپله تنخواه راتله و هره میاشت کې به څه پیسې راوړي نو مولانا صاحب ورته وایي بچي ستا تنخواه څومره ده نو چې هغه ول خپله تنخواه ذکر کړه نو حضرت ته خو هره میاشت کې مکمل نیمه تنخواه مدرسې نه راوړي ته خو هره میاشت کې نیمه تنخواه راوړي نو بچي تا باندې خو نور هم حقوق دي ستا بچي به وي ښځه به وي خپلوان به وي مور پلار به وي نو ته نیمه تنخواه مدرسې نه مه راوړه هره میاشت کله کله مدرسې سره امداد کوه نو هغه ول ډېر ښکلې تپوس دی کوي وایي د مسلې تپوس کوم زه لکه د یو سړي دوه ښځې او هغې له دوه کوره ورکړي او دې تنخواه والي نو څه به کوي نو مولانا صاحب ورته وایي بچې عدل دا چې نیمه تنخواه یوې له ورکړي نیم بلې له ورکړي نو وایي چې زما هم دوه کوره دي زما هم څه دي دوه کوره خو زما او ستا زما خیال دی یو کور دی د دې کس خو دوه کور زه وایي چې یو کور مې دنیا کې دی یو کور مې آخرت کې دی نو ما خدای سره عهد کړی دی چې زه کله څه ګټم نو نیم به د دنیا په کور کې لګوم نیم به د آخرت کور ته لېږم مولانا صاحب وایي زه حیران شوم مې چې دا امي کس او د دې سوچ ته وګوره الله ورله څنګه سوچ ورکړی دی زما محترمو تاسو هم دوه کوره لرئ یو کور دی که دوه دي دوه کوره دي پټېدی نه شي او نه تښتېدی شي قسم دی دویم کور له به خامخا ځې خامخا به ځې دلته چې څومره ولګې که نه پاتې شوه دلته چې څومره ولګوله بس پاتې شوه دا کور هم پاتې دی او د دې دا ښځه هم پاتې دی او دا بچي هم پاتې دي او دا جایداد هم پاتې دی ته به ترې دوه لاس او دوه خپې بل کور له ځې اوس هلته که دې آبادي کړي خو ډېره ښه ده او که دې نه کړي نو خوارزار به الله دې موږ هغې خوارزار هم بچ کړي د دې ځای نه هغه کور ابادېږي د دې ځای نه هغه کور ابادېږي د دې ځای پیسې په دین لګول په خدای یقین وکړه د آخرت کور جوړوي هغه جوړوي د آخرت کور جوړوي نو د آخرت کور به جوړوي که نه به جوړوي دعا وکړئ چې الله کریم تاسو موږ ټولو له د آخرت د کور د جوړولو توفیق راکړي او الله د مدرسې زموږ په پیسو ودان آباد کړي خدای پاک سره غیبي خزانې شته موږ ټول خپل لاس راونیسو که نه او په دې مدرسو یوه پیسه هم نه لګوو نو زموږ بیا په خدای کلک یقین دی چې مدرسې به بیا آبادي په دې خبره پوه شوې که نه خو الله دې وکړي چې زموږ په پیسو دا مدرسې ودان آبادي او زموږ آخرت کور دې په الله جوړ کړي او دا مدرسه د الله جل جلاله نور هم بارونته کړي ډېره ښایسته اداره ده او ډېر ښکلې آبادي ده او پکې ښایسته طالبان دي دا ګوره دا سپین صاحب نومیالي په سره چول دا څومره بچي الله دې ته فارغ کړ دا قرآن په نازله او په حفظ الله جل جلاله دې دقه د قرآن خدمت دپاره چې کوم ادارې دي د احادیثو د خدمت دپاره خدای دا ستا د دین د خدمت ادارې دي دې ودان آباد لره څوک چې دې له بد ګوري خدای هدایت ورته وکړه او که هدایت یې قسمت کې نه نو خدای مخې بل خوا واړوه دا مدارس الله ته ودان آباد وساته د دې مدارسو محافظین او د دې مدارسو سره مدد کوونکي خلک خدای د هغوی ته مدد وکړه الله د هغوی حیا وساته او عزت یې وساته او دا مدرسه الله په خپل کرم باندې ودان آباد کړه د دې د اهل علم څومره چې الله دې په علومو کې مزید برکت واچوه کریم رب دین د خدمت مزید توفیق ورکړه الله زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړه وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و